Hello students, a very good morning to all and welcome back in the session of Cost Accounting. Before starting with the session, a very happy Diwali and a very happy New Year to all, right? I hope you have fully enjoyed your Diwali vacation. બધાએ ખૂબ મજા કરી હશે, right? Diwali vacation માં, right? So, I wish you all a very happy, healthy and prosperous New Year ahead, right? બધાનું આવતું વર્ષ એ ખૂબ જ સારું જાય એ બધાને શુભેચ્છાઓ, રાઈટ. સો નાવ લેટ્સ ગેટ બેક ટુ ધ વર્ક. ફરી પાછા સ્ટાર્ટ કરીએ આપણું સેશન. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન અ લાસ્ટ સેશન ઓફ કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ we were calculating the sums of unit costing, that is unit number 1 નું chapter number 2 unit costing એમના sums છે આપણે calculate કરતા હતા. In our last session we calculated the question number 4. Now today we will ahead and calculate the question number 5. Now students, before starting with the sum, let me tell you, જો ભૂલાઈ ગયું હોય તો યાદ કરી લેજો ફરીથી, રાઈટ. યુનિટ કોસ્ટિંગમાં કોસ્ટ શીટનું ફોર્મેટ એ ખાસ યાદ રહેવું જોઈએ, because until and unless you will not be able to calculate any of the sums of unit costing as well as of the next unit, that is reconciliation, right? એટલે કોસ્ટ શીટનું ફોર્મેટ એ ખાસ યાદ હોવું જોઈએ. યાદ ન હોય તો ફરી પાછા આપણા પ્રીવિયસ સેશન્સ છે એ રિવાઇઝ કરી લેજો and remember that, right? So now let's start with the sum. Read the question number 5 from your litho. Cola Company Limited manufactured and sold 1000 refrigerators in the year ending 31st March 2018. One company is there, Cola Company Limited, which manufactured and sold. Number of units produced કેટલા છે? 1000 refrigerators and number of units sold again 1000. In which year? In the year 2017-18 એવું કહી શકાય. એન્ડ ક્યારે થાય છે? 31st March. The summarized trading and P&L account is given below. In a combined form, trading and P&L account is given. Debit and credit side. First part of the account is the trading account and the second part is given of P&L account. So combined trading and P&L account is given in the question. Read the debit side. Number 1, to cost of materials means what? એટલે શું students? Direct material which you are write down in the first part of your cost sheet. Then to direct wages. Then manufacturing overheads means તમારી કોસ્ટ શીટમાં ક્યાં મૂકો છો? એઝ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓવરહેડ મીન્સ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. દેન આફ્ટર ગ્રોસ પ્રોફિટ. ગ્રોસ પ્રોફિટ એમની ઇફેક્ટ તમારે ક્યાંય જ આપવાની નથી. ઓન અ ક્રેડિટ સાઇડ, સેલ્સ ઇઝ ગિવન વિચ વી વિલ રાઇટ ડાઉન એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ કોસ્ટ શીટ, રાઇટ. દેન આફ્ટર ટોટલ ઓફ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ઇઝ ગિવન કે જેમનો યુસેજ ક્યાંય થાય નહીં. દેન આફ્ટર P&L account is given. On a debit side, staff salary. Now students, staff salary is considered as your factory expense or office overhead or selling overheads. આ ત્રણમાંથી તમે શેમાં મૂકો છો? Staff salary is considered as your office overheads or we can say admin overheads, right? Then after rent and rates, when nothing is specified, rent and rates are considered as an admin overheads, right? Then after selling expenses means selling overheads and general expenses. General expenses students ખાસ યાદ રાખજો, general expenses are the part of your admin overheads, right? At last net profit is given which has no use and gross profit on credit side is given કે જે તમે ટ્રાન્સફર કરો છો from trading to P&L. At the end total of the P&L account is given. Now these are the information available for the year 2017-18. Now read the next part. For the year ended on 31st March 2019, that means year Q thase students, next year 2018-19, right? It is estimated that means estimated informations are available, right? Estimated data is given.
for the next year. Number 1, output and sales will be 1200 refrigerators. Output means what? Production. Output means, again I repeat, must remember, output means production. પ્રોડક્શન અને સેલ્સ નેક્સ્ટ યરમાં કેટલું છે? 1200. કરંટ યરમાં કેટલા હતા? 1000. રાઈટ. સેકન્ડ વન, price of materials will rise by 20% on the previous year's level. That means previous year કરતાં next yeરમાં price of material એ rise થાય છે, increase થાય છે. How much? 20%. Number 3, wages will rise by 5%. Wages means direct wages increased by 5%. Number 4, manufacturing expenses will rise by 10%. Manufacturing expenses પણ increase થાય છે. How much? 10%. Number 5, selling expenses per unit will remain unchanged. That means selling overheads છે એ unchanged, એમાં કોઈ change નથી થતો. બટ કઈ રીતે? per unit. Per unit જેટલા હોય એટલા જ રાખવાના છે. Right? Then after number 6, other expenses will remain unaffected by the rise in output. That means other expenses means students, અહીંયા તમને મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપેન્સીસ એટલે કે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સની કન્ડિશન આપેલ છે, સેલિંગ ઓવરહેડ્સની કન્ડિશન આપેલ છે. અહીંયા અધર એક્સપેન્સીસ દેટ મીન્સ વી વિલ અઝ્યુમ એડમિન ઓવરહેડ્સ. અહીંયા અધર એક્સપેન્સીસ એટલે આપણે શું અઝ્યુમ કરીએ છીએ? એડમિન ઓવરહેડ્સ. વાય? બિકોઝ ફેક્ટરી અને સેલિંગ ઓવરહેડ્સ રિલેટેડ કન્ડિશન તો તમને આપેલ છે. તો હવે અધર એક્સપેન્સીસ કયા હોય? એડમિન ઓવરહેડ્સ. વિલ રિમેન અનઅફેક્ટેડ બાય ધ રાઇઝ ઇન આઉટપુટ. આઉટપુટ મીન્સ પ્રોડક્શન. પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય કે ડિક્રીઝ, તમારા એડમિન ઓવરહેડ્સમાં કોઈ ચેન્જ થતો નથી. દેટ મીન્સ એડમિન ઓવરહેડ્સ છે એ ટોટલ છે અનચેન્જ રહેશે. રાઈટ? ટોટલ અમાઉન્ટ. કઈ રીતે? દેટ વી વિલ સી અહેડ. You are required to prepare a statement showing the price at which refrigerators would be marked so as to show a profit of 10% on selling price. That means in the next year 2018-19 how much profit is decided? The profit is 10% on selling price. Selling price na 10%. Okay. Now let's start with the calculation. First we will prepare the cost sheet from the current year, that is current year cost sheet, and second one we will prepare the estimated cost sheet from the data given of the next year કે જે તમને next year નો data આપે છે એમના પરથી. Right? So let's start with the calculation, but before that students તમને એક નોટ છે એ લખાવું છું. give the heading in your book. તમારી બુકમાં છે એ પહેલાં તો હેડિંગ આપો નોટ્સ. અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ સ્ટુડન્ટ્સ, તમે જ્યારે એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ પ્રિપેર કરો છો ત્યારે આ નોટ્સ છે તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. વાય? બિકોઝ ઇન એન એસ્ટિમેટેડ ડેટા યુ વિલ બી આસ્ક્ડ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ સર્ટેન ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સીસ. તો જ્યારે તમને આવા કોઈ ચેન્જીસ કહે છે ત્યારે ચેન્જીસ છે પર યુનિટમાં કરવા કે ટોટલ અમાઉન્ટમાં કરવા એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. સો રાઇટ ડાઉન ધ નંબર 1, ચેન્જ ઇન direct material, direct labor and direct expenses. Means what? Change means increase or decrease. When in a question for the next year you are asked to increase or decrease in direct material, direct labor or direct expenses, જ્યારે તમને નેક્સ્ટ યરમાં આ ત્રણેયમાંથી કોઈ પણ અમાઉન્ટ ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ કરવા માટે કહે ત્યારે ચેન્જ કરો છો તમે પર યુનિટમાં, નહીં કે ટોટલ અમાઉન્ટમાં. સ્ટુડન્ટ્સ મસ્ટ રિમેમ્બર, ડાયરેક્ટ મટીરિયલ, લેબર અને એક્સપેન્સીસમાં જ્યારે કોઈ પણ ચેન્જ કરો છો નેક્સ્ટ યર એટલે કે એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટમાં ત્યારે એ ચેન્જ છે એ તમારે કમ્પલસરી કરવાનો થશે પર યુનિટમાં, નહીં કે ટોટલ અમાઉન્ટમાં. રાઈટ? સેકન્ડ વન, ચેન્જ ઇન ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ. આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ હજુ નથી આવેલા. રાઈટ? જ્યારે આવશે ત્યારે એક્સપ્લેન કરીશ. જ્યારે તમને ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસમાં કોઈ ચેન્જ એટલે કે ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ કરવા માટે કે અમાઉન્ટ ઇન અ નેક્સ્ટ યર ત્યારે તમારે ચેન્જ કરવાનો છે ચેન્જ ઇન ટોટલ. દેટ મીન્સ યુ વિલ નીડ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ એન્ડ મેક નેસેસરી ચેન્જીસ ઇન ધ ટોટલ. ત્યારે તમારે ટોટલમાં ચેન્જ કરવાના છે. રાઈટ? એન્ડ નંબર 3, ચેન્જ ઇન વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ.
જ્યારે તમને કોઈ વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસમાં ચેન્જીસ કરવા માટે કહે છે એટ ધેટ ટાઈમ યુ નીડ ટુ મેક સર્ટેન ચેન્જીસ ઇન પર યુનિટ અમાઉન્ટ, નોટ ઇન ટોટલ અમાઉન્ટ. આ ખાસ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ. ધીઝ નોટ્સ આર વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? ઓકે, નાવ લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ કેલ્ક્યુલેશન. Give the heading in your book. Question number 5. In a question, first we will prepare the current year cost sheet. Heading કઈ રીતે આપીએ છીએ? Give the heading Kola Company Limited cost sheet for the year 2017-18. માર્ચમાં એન્ડ થાય છે એટલે યર કયું હશે? 2017-18. As usual, ખાસ યાદ રાખજો, ઓલવેઝ ફર્સ્ટ નોટ ડાઉન યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ એન્ડ સોલ્ડ. ઇન ધ કરંટ યર number of units produced are 1000 refrigerators and number of units sold are also 1000. જેટલા યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરો છો એ બધા જ સેલ થઈ જાય છે. દેટ મીન્સ ક્યાંય પણ ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે અવેલેબલ છે નહીં, કોઈ અનસોલ્ડ સ્ટોક તમારી પાસે છે નહીં, right? So first note down the units produced and sold and then only draw the format of cost sheet. પછી જ ફોર્મેટ છે ડ્રો કરજો. 3 columns are there: particulars, total amount and per unit rupees. Okay students, હવે તમને કોસ્ટ શીટનું ફોર્મેટ છે યાદ હોવું જોઈએ, right? Always first we will record the material or direct material. See in the question, તમને જે ટ્રેડિંગ અને પીએનએલ અકાઉન્ટ આપેલ છે કમ્બાઇન્ડ ફોર્મમાં, એના પરથી જ તમારે કરંટ યર કોસ્ટ શીટ બનાવવાની છે, રાઈટ? કારણ કે કરંટ યરનો ડેટા છે, કરંટ યરનું અકાઉન્ટ છે. ઓકે, નંબર 1 ડેબિટ સાઇડ જો સ્ટુડન્ટ્સ, કોસ્ટ ઓફ મટીરિયલ ઇઝ ગિવન, that is direct material. So write down number 1 in your cost sheet, material cost. How much? 1,60,000 rupees. Divide by units produced 1000. એટલે પર યુનિટ પ્રાઇસ કેટલા થશે સ્ટુડન્ટ્સ? 160 રૂપીસ. તમારી કોસ્ટ શીટનો સેકન્ડ પોઈન્ટ શું હોય છે? ડાયરેક્ટ વેજીસ. પીએનએલ અકાઉન્ટમાં જુઓ, ડાયરેક્ટ વેજીસ છે આપેલ છે ડેબિટ સાઇડ. હાઉ મચ? 2,40,000 રૂપીસ. મૂકો છો ટોટલના કોલમમાં. ડિવાઈડ બાય યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ 1000. સો પર યુનિટ 240 રૂપીસ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, એઝ પર ધ ફોર્મેટ ઓફ કોસ્ટ શીટ આપણે થર્ડ પોઈન્ટ શું લખીએ છીએ? ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ, જે તમને ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય આપેલ છે નહીં, આ અકાઉન્ટમાં ક્યાંય છે નહીં. સો વી વિલ સ્કીપ દેટ. પછી તમે રેકોર્ડ કરો છો પ્લસ ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ, જે પણ તમને આ ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય આપેલ છે નહીં. સો વી વિલ સ્કીપ દેટ ઓલ્સો. સો now you will get the first cost, that is prime cost. બંનેનો ટોટલ કરો છો. Your prime cost will be 4 lakh rupees divided by units produced 1000. So per unit 400. Is that clear students? આ સમજાય છે? In prime cost you will add the factory overheads. Question માં જો, manufacturing overheads are given. How much? 1 lakh rupees. So note down that 1 lakh rupees. Why? Because manufacturing overhead means factory overheads, right? Okay, 1 lakh rupees divided by units produced 1000. So 1 per unit 100. After adding the factory overheads, you will get the second cost, that is factory cost. Total 5 lakh rupees. Add karo cho, 4 lakh plus 1 lakh, so total 5 lakhs. Divide by units produced 1000. So per unit 500. Factory cost માં એડ કરો છો એડમિન ઓવરહેડ્સ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, એડમિન ઓવરહેડ્સ તમને ક્વેશ્ચનમાં ડાયરેક્ટલી નથી આપેલા, બટ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ એડમિન ઓવરહેડ્સ આર ગિવન. તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આમાંથી એડમિન ઓવરહેડ્સ છે ક્યાં છે. નંબર 1 છે સ્ટાફ સેલરી, સેકન્ડ રેન્ટ એન્ડ રેટ્સ એન્ડ થર્ડ ઇઝ ગિવન જનરલ એક્સપેન્સીસ. વચ્ચે સેલિંગ એક્સપેન્સ આપેલ છે એટલે ભૂલી જતા નહીં, જનરલ એક્સપેન્સીસ, right? These 3 are admin overheads. So first write down the detail and write down the amount in inner column. પછી બધાનો ટોટલ કરી અને આઉટર કોલમમાં એડમિન ઓવરહેડ્સ છે મૂકો છો. The total will come 1,80,000 rupees. Divide units produced 1000. So per unit 180 rupees. So you will get the third cost, that is cost of production. Total 6,80,000 rupees. Divide by units produced
1000, so per unit 680. પછી ફોર્મેટ પ્રમાણે પ્લસ શું કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ? પ્લસ ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ. ઓપનિંગ સ્ટોક કે ક્લોઝિંગ સ્ટોક ક્વેશ્ચનમાં કે પણ અહીંયા અવેલેબલ છે નહીં. સો રાઇટ ડાઉન ધ ઓર મેક અ ડેશ. સો you will get the fourth cost, that is cost of production of goods sold. How much? Again it will remain the same, 6,80,000 rupees and per unit 680 rupees. Now as per the format you will add the selling overheads. Question માં જો P&L account માં selling expenses આપેલ છે. How much? 60,000 rupees. Write down that, divide by students. હવે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ, ત્યારથી જ તમારે યુનિટ્સ ક્યાં ડિવાઈડ કરવાના છે? યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ કે યુનિટ સોલ્ડ? અહીંયા વર્ડ આવે સોલ્ડ એટલે તમને તરત જ સ્ટ્રાઇક થવું જોઈએ કે હવે યુનિટ્સ ક્યાં ડિવાઈડ કરશો? યુનિટ સોલ્ડ. સો 6,80,000 ડિવાઈડ બાય અગેન 1000 યુનિટ્સ સોલ્ડ. અહીંયા બંને સેમ છે એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બટ જ્યારે બંને અલગ હોય, યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ એન્ડ યુનિટ સોલ્ડ, ત્યારે ખાસ યાદ રાખજો. રાઈટ? નાઉ સેલિંગ ઓવરહેડ્સ ટોટલ 60,000 ડિવાઈડ યુનિટ્સ ક્યાં કરો છો? યુનિટ્સ સોલ્ડ. અહીંથી હવે બધામાં ડિવાઈડ કયા યુનિટ્સ કરવાના છે? યુનિટ સોલ્ડ. સો ડિવાઈડ યુનિટ સોલ્ડ 1000 પર યુનિટ 60. At last you will get the total cost, which comes 7,40,000 rupees divided by unit sold 1000 per unit 740. Now we will add the profit margin. At last you will get the sales. અહીંયા તમને સેલ્સ છે ક્રેડિટ સાઇડ આપેલું છે. How much? 8 lakh rupees. So write down the sales, 8 lakh rupees divided by unit sold 1000, so per unit sales 800 rupees. ટોટલ કોસ્ટ અને સેલ્સ વચ્ચેનો ડિફરન્સ એ હશે આઈધર પ્રોફિટ ઓર લોસ. અહીંયા ચેક કરો, તમારી કોસ્ટ કરતાં સેલ્સ પ્રાઇસ કેવા છે? વધારે. સો ઇટ વિલ કન્સિડર્ડ એઝ યોર પ્રોફિટ, વિચ કમ્સ 60,000 rupees divided by unit sold 1000, so per unit profit 60 rupees. ચલો કરંટ યર કોસ્ટ શીટ સ્ટુડન્ટ્સ ઓલવેઝ ઇઝી રહેશે તમારા માટે પ્રિપેર કરવી. આ સમજાય છે? ક્લિયર થાય છે? રાઈટ? Now, next we will prepare the estimated cost sheet. Give the heading Kola Company Limited estimated cost sheet for the year. Next year क्यों है? 2018-19. Specific heading આપજો, estimated cost sheet. Right? Okay. In the next year, number of units produced and sold કેટલા આપે છે સ્ટુડન્ટ્સ? અહીંયા ફર્સ્ટ કન્ડિશનમાં જ કહે છે કે produced and sold units છે 1200 refrigerators. Right? So write down number 1 first. Units produced and sold 1200. અહીંયા પણ જેટલું પ્રોડક્શન કરો છો એ બધું જ સેલ થઈ જાય છે. દેટ મીન્સ ક્યાંય પણ ક્લોઝિંગ સ્ટોક અવેલેબલ છે નહીં, તમારી પાસે સ્ટોક છે નહીં. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? કરંટ યર કોસ્ટ શીટ બનાવો તો એમાં પણ પહેલાં યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ અને સોલ્ડ છે ડિસાઇડ કરજો. એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટમાં પણ તમને યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ અને સોલ્ડ બંને ખ્યાલ હોવા જોઈએ. રાઈટ? એ જ નોટ ડાઉન કરવાના. નાવ ડ્રો ધ ફોર્મેટ ઓફ કોસ્ટ શીટ. અહીંયા તમે એક એડિશનલ કોલમ મૂકો છો, ઇનર કોલમ. રાઈટ? સો ઇટ વિલ બી ઇઝી ફોર યુ ટુ મેક ધ કેલ્ક્યુલેશન્સ. ટોટલ કોલમ્સ ફોર number 1 particulars, then inner column total amount and per unit rupees. Now students, હવે એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ બનાવતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું, રાઈટ, કે કોઈ મિસ્ટેક ન થાય. એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ તમે શેના પરથી પ્રિપેર કરો છો? ફ્રોમ ધી એસ્ટિમેટેડ ડેટા ગિવન. તમને ક્લિયરલી આપેલ છે એસ્ટિમેટેડ દેટ નેક્સ્ટ યરનો જે કન્ડિશન્સ આપેલ છે એમના પરથી તમારે એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ છે પ્રિપેર કરવાની છે. ફોર્મેટ અને બધી ડિટેલ્સ એ એમ જ રહેશે, ખાલી અમાઉન્ટ છે એ ચેન્જ થશે. રાઈટ? કોસ્ટ શીટમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઓલવેઝ કયો મૂકીએ છીએ? મટીરિયલ. હિયર રાઇટ ડાઉન નંબર 1 મટીરિયલ કોસ્ટ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ ચેક કરો, condition છે material related? Yes. Second condition, price of material increased by 20% on the previous year levels. That means કે previous year કરતાં next year માં price of material 20% increase થાય છે. Now students તમને મેં હમણાં જ notes છે લખાવેલ છે. When in a question you are asked
ટુ ચેન્જ એટલે કે ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ કરવા માટે કહે છે. શેમાં? ડાયરેક્ટ મટીરિયલ હોય, ડાયરેક્ટ વેજીસ હોય કે ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ, ત્યારે ચેન્જ ઓલવેઝ તમે શેમાં કરો છો? પર યુનિટ પ્રાઇઝમાં. આ યાદ રાખજો, નોટ્સ યાદ રહેવી જોઈએ, રાઈટ? ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. ઓકે, મટીરિયલના પર યુનિટ પ્રાઇસ પ્રીવિયસ યરમાં હતા કેટલા? પર યુનિટ 160 રૂપીસ. તો એ પર યુનિટ તમે ઇનર કોલમમાં મૂકો છો 160 અને તમે એમાં 20% ઇન્ક્રીઝ કરો છો, એડ કરો છો. 160ના 20% ઇટ વિલ કમ 32 રૂપીસ એડ કરવાના છે. સો નાવ પર યુનિટ મટીરિયલ પ્રાઇસ વિલ બી 192 રૂપીસ. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ક્લિયર થાય છે? પર યુનિટ પ્રાઇસ કેટલા થશે? 192. હવે સ્ટુડન્ટ્સ, તમારે ટોટલ અમાઉન્ટ જોઈએ છે તો એને તમારે નંબર ઓફ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાના રહે. નંબર ઓફ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ આ નેક્સ્ટ યરમાં કેટલા છે? ખાસ યાદ રાખજો, 1200, રાઈટ? ભૂલથી પણ 1000 પ્રીવિયસ યરના કરી ન નાખતા. નેક્સ્ટ યરના યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ અને સોલ્ડ બંને ચેન્જ થઈ જશે, રાઈટ? So 192 multiplied 1200 units. So total will come 2,30,400 rupees. Second point क्यों મૂકો છો? Direct wages. ચેક કરો એને રિલેટેડ કન્ડિશન છે. યસ. પોઈન્ટ નંબર 3, wages will rise by 5%. વેજીસમાં પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે 5%. ડાયરેક્ટ વેજીસમાં ચેન્જ કરવા માટે કે સ્ટુડન્ટ્સ, તો તમે ચેન્જ શેમાં કરો છો? ચેન્જ ઇન પર યુનિટ એઝ પર ધ નોટ્સ. પર યુનિટ હતા કેટલા પ્રીવિયસ યરમાં સ્ટુડન્ટ્સ? 240 રૂપીસ. સો રાઇટ ડાઉન ઇન ઇનર કોલમ 240. એમાં તમારે ઇન્ક્રીઝ કરવાના છે 5%. 240ના 5% ઇટ વિલ કમ 12 રૂપીસ. સો નાવ પર યુનિટ ડાયરેક્ટ વેજીસ વિલ બી 252 રૂપીસ. આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? મલ્ટીપ્લાય નંબર ઓફ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ કેટલા કરશો? 1200. સો ટોટલ વિલ કમ 3,02,400. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? રાઈટ? ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ અને વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસની કોઈ ડિટેલ છે નહીં. સો ડાયરેક્ટલી વી વિલ ફાઇન્ડ ધ ફર્સ્ટ કોસ્ટ, દેટ ઇઝ પ્રાઇમ કોસ્ટ. હાઉ મચ? ટોટલ 5,32,800 divided by units produced 1200. So per unit 444 rupees. Now at the factory overheads એજ કરીએ છીએ, રાઈટ? ચેક કરો ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ રિલેટેડ કોઈ કન્ડિશન છે? યસ. પોઈન્ટ નંબર 4 ઇન અ ક્વેશ્ચન, મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપેન્સીસ મીન્સ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ વિલ રાઇઝ બાય 10%. એમાં પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. હાઉ મચ? 10%. ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ પર યુનિટ હતા કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ પ્રીવિયસ યરમાં? અહીંયા છે 100 રૂપીસ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ, રાઈટ? તો રાઇટ ડાઉન ઇન ઇનર કોલમ 100 રૂપીસ પ્લસ તમારે ઇન્ક્રીઝ કરવાના છે. હાઉ મચ? 10%. સો 10% ઓફ 100 રૂપીસ વિચ કમ 10 રૂપીસ એડ કરો છો. સો નાવ પર યુનિટ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ વિલ બી 110 રૂપીસ. So 110 per unit multiply number of units produced 1200. So total will come 1,32,000 rupees. So we will get the second cost, that is factory cost, 6,64,800 divided by units produced 1200. So per unit 554 rupees. In factory cost you will add the admin overheads. Check karo admin overheads related koi conditions છે? Yes. Condition number 6, other expenses means admin overheads will remain unaffected by the rise in output. Output means production. પ્રોડક્શન વધે કે ઘટે તમારા અધર એક્સપેન્સીસ એટલે કે એડમિન ઓવરહેડ્સમાં કોઈ ચેન્જ થતો નથી. એવું ક્યારે બને સ્ટુડન્ટ્સ કે પ્રોડક્શન વધે કે ઘટે પણ તમારા એક્સપેન્સીસમાં કોઈ ચેન્જ ન થાય? રિમેમ્બર ધ કન્સેપ્ટ ઓફ ઇકોનોમિક્સ. ઇકોનોમિક્સનો કન્સેપ્ટ યાદ કરો. When expenses will remain unchanged irrespective of the level of production, right? પ્રોડક્શન વધે કે ઘટે કોઈ ચેન્જ ન થાય. 1000 રેફ્રિજરેટરનું પ્રોડક્શન હતું કરંટ યરમાં તો પણ એટલો જ એક્સપેન્સ. અહીંયા 1200નું પ્રોડક્શન કરો છો તો પણ એટલો જ એક્સપેન્સ. એવું ક્યારે બને? ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ હોય ત્યારે. બરાબર? ચેક કરો પ્રીવિયસ યરમાં હતા કેટલા એડમિન ઓવરહેડ્સ ટોટલ એડમિન ઓવરહેડ્સ હતા 1,80,000 રૂપીસ.
એ તમારે એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા મૂકી દેવાના છે, કારણ કે પ્રોડક્શન ભલે વધારો છો, 1000 રેફ્રિજરેટરમાંથી 1200 રેફ્રિજરેટર કરી નાખ્યા, પણ છતાં પણ અમાઉન્ટમાં કોઈ ચેન્જ થશે નહીં. સો રાઇટ ડાઉન એઝ ઇટ ઇઝ 1,80,000 રૂપીઝ ડિવાઈડ. હવે યુનિટ્સ ક્યાં કરવાના છે? યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ 1200 રેફ્રિજરેટર, એટલે પર યુનિટ ચેન્જ થઈ જશે. પર યુનિટ કેટલા થઈ ગયા? 150 રૂપીઝ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? અહીંયા 1,80,000 સેમ રહે છે પ્રીવિયસ યરની જેમ, બટ પર યુનિટ ચેન્જ થઈ જશે. વાય? બીકોઝ 1000 નહીં, હવે રેફ્રિજરેટર પ્રોડ્યુસ કેટલા કરો છો? 1200, રાઈટ? સો નાવ યોર કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન will come 8,44,800 rupees divided by units produced 1200, so per unit 704 rupees. Now add the opening stock of finished goods and minus closing stock of finished goods. Opening stock question માં ક્યાંય નથી નેક્સ્ટ યર માટે, અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક કેમ ખ્યાલ આવે? તો કે તમારા જેટલા યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ હોય એટલા જ સોલ્ડ થઈ જતા હોય, તો ક્લોઝિંગ સ્ટોક હોય નહીં. સો અહીંયા બેમાંથી એક પણ સ્ટોક નથી, સો મેક અ ડેશ. સો વિલ ગેટ ધ ફોર્થ કોસ્ટ, દેટ ઇઝ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ. અગેન ઇટ વિલ કમ 8,44,800. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, હવે યુનિટ્સ ક્યાં ડિવાઈડ કરશો? ડિવાઈડ બાય યુનિટ્સ સોલ્ડ. અહીંયા તરત જ સ્ટ્રાઇક થવું જોઈએ. હવે યુનિટ્સ ડિવાઈડ ક્યાં કરવાના છે? સોલ્ડ. અહીંયા તો સેમ જ છે 1200, સો અગેન ધ કોસ્ટ વિલ કમ 704 રૂપીઝ. નાવ એડ ધ સેલિંગ ઓવરહેડ્સ. ચેક કરો સેલિંગ ઓવરહેડ્સ રિલેટેડ કોઈ કન્ડિશન છે? યસ. કન્ડિશન નંબર 5, સેલિંગ એક્સપેન્સીસ પર યુનિટ વિલ રિમેઇન અનચેન્જડ. સેલિંગ એક્સપેન્સીસ ચેન્જ નથી થતા, બટ કઈ રીતે? પર યુનિટ. ચેક કરો પ્રીવિયસ યરમાં પર યુનિટ સેલિંગ એક્સપેન્સીસ હતા કેટલા? સેલિંગ એક્સપેન્સીસ વેર 60 રૂપીઝ પર યુનિટ, રાઈટ? તો પર યુનિટ 60 રૂપીઝ તમારે ચેન્જ કરવાના નથી, એ જ તમને કન્ડિશન આપે છે, ઇટ વિલ રિમેઇન અનચેન્જડ. સો પર યુનિટ એઝ ઇટ ઇઝ રાખો છો, સેલિંગ ઓવરહેડ 60 રૂપીઝ મલ્ટીપ્લાય યુનિટ્સ કેટલા કરો છો? યુનિટ સોલ્ડ 1,200, so it will come 72,000 rupees. Is that clear students? આ સમજાય છે, right? So at last you will get the total cost, that is 9,16,800 rupees divided by units sold 1,200, so per unit total cost will be 764 rupees, right? હવે સ્ટુડન્ટ્સ, જ્યારે એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ પ્રિપેર કરો છો ત્યારે તમને પ્રોફિટ રિલેટેડ કોઈ કન્ડિશન્સ અથવા તો સેલ્સ રિલેટેડ કોઈ કન્ડિશન આપેલ હશે. ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન પ્રોફિટ રિલેટેડ કન્ડિશન ઇઝ ગિવન. વોટ ઇઝ ધ કન્ડિશન? રીડ ધ કન્ડિશન ઓવર હિયર. ટુ શો અ પ્રોફિટ ઓફ 10% ઓન સેલિંગ પ્રાઇસ. તમારે એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટમાં એટલે કે નેક્સ્ટ યરમાં સેલ્સ પર 10% પ્રોફિટ કન્સિડર કરવાનો છે, કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે. તમારી પાસે સેલ્સ અવેલેબલ છે અત્યારે? નથી. કેમ? બિકોઝ ટોટલ કોસ્ટ સુધીનો જ ડેટા અવેલેબલ છે, સેલ્સ હજુ તમારી પાસે અવેલેબલ છે નહીં. તો સેલ્સ અવેલેબલ જ નથી, તો એના ઉપર 10% પ્રોફિટ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો નહીં. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, આ ટાઈમે તમને પેલું પ્રોફિટ પર્સન્ટેજનું મેં એક ટેબલ લખાવેલ હતું, આ ટેબલ યાદ હોવું જોઈએ. આ ટેબલ જો તમને યાદ હોય તો તમે કેલ્ક્યુલેટ ડાયરેક્ટલી કરી શકો છો કે જ્યારે તમને સેલ્સના 20% પ્રોફિટ કહે ત્યારે કોસ્ટના કેટલા થશે? 25% પ્રોફિટ, રાઈટ? બટ આ ટેબલ તમે રીડ કરો છો એમાં પણ ક્યાંય સેલ્સના 10% પ્રોફિટ હોય તો કોસ્ટના કેટલા પર્સન્ટેજ પ્રોફિટ એવું ક્યાંય છે નહીં. જ્યારે ટેબલમાંથી પણ આઈડિયા ન આવે ત્યારે તમારે એક વર્કિંગ નોટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની રહેશે. ગીવ ધ હેડિંગ વર્કિંગ નોટ. નંબર 1, પ્રોફિટ ઓફ 10% ઓન સેલિંગ પ્રાઇસ. સેલિંગ પ્રાઇસ છે? નથી. તો જેના ઉપર તમને કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કહે છે, પ્રોફિટ શેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરો છો? સેલિંગ પ્રાઇસ પર. તો તમારે અઝ્યુમ પણ એને જ કરવાના, સેલિંગ પ્રાઇસને. રાઇટ ડાઉન ઇન ધ નેક્સ્ટ લાઇન. સપોઝ સેલિંગ પ્રાઇસ ઇક્વલ્સ ટુ 100 રૂપીઝ. પ્રોફિટ કેટલો છે? સેલિંગ પ્રાઇસના 10%. સો પ્રોફિટ ઇઝ 10% ઓફ 100 રૂપીઝ વિચ કમ્સ 10 રૂપીઝ. હું સેલિંગ પ્રાઇસમાંથી પ્રોફિટ છે લેસ કરું, સો આઈ વિલ ગેટ ધ ટોટલ કોસ્ટ. મળે કે નહીં? મારા સેલ્સમાંથી પ્રોફિટ માર્જિન કાઢી નાખું તો જે અમાઉન્ટ વધે શું હશે? ટોટલ કોસ્ટ વિચ કમ્સ 90 રૂપીઝ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ?
રાઈટ. હવે તમે ઇઝીલી ઇક્વેશન મૂકી શકો ટોટલ કોસ્ટ એન્ડ પ્રોફિટ. જ્યારે ટોટલ કોસ્ટ 90 રૂપીસ છે ત્યારે પ્રોફિટ એલિમેન્ટ કેટલો છે 10 રૂપીસ. નાવ ઇન યોર એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ the total cost is 9,16,800 rupees. At that time profit is how much? Now write down the equation mukwa, and the profit will come 1,01,867 rupees profit. આ ખ્યાલ આવે છે students? So now add this amount of profit, write down over here in the bracket working note number 1, જેથી ખ્યાલ આવે કે આ પ્રોફિટ ક્યાંથી આવે છે, રાઈટ. 1,01,867 ડિવાઇડ યુનિટ્સ સોલ્ડ, સો પર યુનિટ પ્રોફિટ 84.72. નાવ ટોટલ કોસ્ટમાં પ્રોફિટ એડ કરો છો, સો એટ લાસ્ટ યુ વિલ ગેટ ધ સેલ્સ પ્રાઇસ વિચ કમ્સ 10,18,667 rupees. Divide unit sold which comes 848.89 rupees. Students, જ્યારે પોઈન્ટમાં આન્સર હોય તમારો, એસ્પેશિયલી લાસ્ટમાં પ્રોફિટમાં અને સેલ્સમાં, ત્યારે પોઈન્ટનું અહીંયા માઇનોર 2 to 3 ઓર 4 to 5 પોઈન્ટ્સનું વેરિએશન હોય તો ચાલશે, એમાં કોઈ વધારે ઇશ્યુ થશે નહીં. કારણ કે પોઈન્ટ્સને લીધે ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયા વેરિએશન આવશે પર યુનિટમાં, ટોટલમાં વેરિએશન ન આવે એ ખાસ ધ્યાન રાખજો, રાઈટ. ચલો અહીં સુધી સમજાય છે, ક્લિયર થાય છે, રાઈટ. સો અહીંયા તમારો પ્રોફિટ કેટલો છે 1,01,867 rupees. સો ધીસ ઇઝ ધી આન્સર ઓફ યોર ક્વેશ્ચન નંબર 5. સ્ટુડન્ટ્સ, હવે ખ્યાલ આવે છે, જનરલી બનશે એવું કરંટ યર કોસ્ટ શીટ વિલ બી ક્વાઇટ ઇઝીયર ફોર યુ ટુ પ્રિપેર. થોડુંક ધ્યાન તમારે રાખવાનું થશે એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટમાં, કે જે તમે 1 by 1 ડિટેલ્સ લખતા જશો અને એને રિલેટેડ જે કન્ડિશન હશે એ કન્ડિશન પ્રમાણે અમાઉન્ટ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની થશે. ચલો, વર્કિંગ નોટ લખવાની બાકી હોય તો વ્યવસ્થિત રીતે નોટ ડાઉન કરી લેજો તમારી બુકમાં, રાઈટ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, ટુડે આઈ એમ ગિવિંગ યુ વન ક્વેશ્ચન ઇન યોર હોમવર્ક. આજે એક ક્વેશ્ચન છે એ તમને હોમવર્કમાં આપું છું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન દેટ ઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 6. તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 6 છે એ હોમવર્કમાં આપું છું. આ ક્વેશ્ચન નંબર 6 એ એક્ઝેક્ટલી ક્વેશ્ચન નંબર 4 કે જે તમે કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે એમના જેવો જ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 6 કે જે હોમવર્કમાં આપું છું એ છે લાઈક ક્વેશ્ચન નંબર 4, એમના જેવો છે, રાઈટ. સો કેલ્ક્યુલેટ ધીસ ક્વેશ્ચન, કારણ કે જ્યાં સુધી કેલ્ક્યુલેશન જાતે નહીં કરો, જાતે પ્રેક્ટિસ નહીં કરો, ત્યાં સુધી સમ નહીં આવડે. સો ટ્રાય ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધીસ, રાઈટ. જ્યાં પણ અટકો છો ત્યાં ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે જે મેં કેલ્ક્યુલેટ કરાવેલ છે રિફર કરો છો, રાઈટ. સો હિયર વિથ ધીસ વી આર એન્ડિંગ અપ ધ ફર્સ્ટ સેશન ઓફ ટુડે, that is question number 5, calculation. Thank you very much and have a good day.